தம்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்கப்பா. ஓகே, ஐ வுட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் மிஸ்டர் கருணாநிதி. So he's a well-wisher of our academy. Right from 2017, he's supporting us by way of taking so many classes, and that too on very important topic like human rights, and then constitution doctrines. So many classes he has taken this. ஸோ இப்போ திருப்பி எகெயின் இந்த கிளாஸில் நான் இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இருக்குது. ஏன்னு கேட்டால் இந்த கிளாஸஸ் வந்து லாஸ்ட் வீக்கு அவர் எங்கள் திருச்சியில் நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கெல்லாம் அந்த டாப்பிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணார். ஸோ அது யதார்த்தமாக எனக்கு ஷேர் பண்ணவும் நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன், இங்கேயும் நமக்கு இந்த முக்கியமான டாப்பிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி. ஸோ இமீடியட்லி எஸ் கிவன் கன்சர்ன். ஸோ வித் யுவர் பிஸி ஷெட்யூல் யூ ஹவ் கிவன் அ வேல்யூபிள் time for us. Really thank you, Karunanidhi, for your sharing a rich experience. Go ahead, Pa. Thank you, Pa. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes, Pa, you are audible. Good evening, friends. I must express my gratitude to Professor Suresh for his valuable assistance and help from my law studies. From 2005, for the last 2 decades, he has been extending several assistance to my growth of my profession. Not only for inviting me here to give a sharing among you, from my law college days, he always encouraged me to study this and that, and encouraged me to get into the law field, to grow and shine in the law field. So I must express my gratitude to Professor Suresh. Not only Suresh, several professors has extended their help towards my professions, to build my profession in efficient manner. Today I was assigned to share a session about the governor's role and the president's role in granting assent. Why is it important? The significance arises because of the recent judgment delivered by the Supreme Court of India, Justice Pardiwala, as well as just our Justice Mahadevan J. The slide, Vardhan, sir. Sir? We are seeing your slide. We are able to see your slides. Okay. It is visible. But in the screen, I couldn't see this. Slide visible இருக்குப்பா. Okay. இப்போ சேஞ்ச் பண்றதும் வருதா சார்? ஓகே. சேஞ்ச் இன்னும் பண்ணலையே. ஓகே, சாரி சார். எனக்கு மட்டும் ஸ்கிரீன்ல வர மாட்டேன், அதனால தான் சார். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் மட்டும் டிஸ்ப்ளேல இருக்கு. வந்துருச்சு. ஆர்டிகல் 79. எஸ். செகண்ட் பேஜ் வந்துருச்சு. எஸ் எஸ் எஸ். ஓகே ஓகே சார். ஐ அம் குட். So we have adopted parliamentary democracy. Friends, நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷன்ல we have, when we got independence, we have adopted parliamentary democracy. US பாத்தீங்கன்னா they adopted presidential democracy, where president has the whole power. But here, though president in your United States also president directly elected by the people,
எல்லாருடைய ஓட்டையும் டைரக்டா வாங்கி பிரசிடென்ட் ஆன கூட அங்க வந்து பிரசிடென்ஷியல் டெமோக்ரஸி சொல்றோம் பிகாஸ் ஹீ ஹோல்ட்ஸ் த மேஜர் பவர். பட் ஹியர் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காரு. We have Prime Minister and Council of Ministers in center, as well as Chief Minister and Council of Ministers. They hold the power. Ultimately, both they have responsibility and the transparency, everything to the people. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்து இருந்தாலும் அதை we call it as parliamentary democracy. Article 79 talks about ஒரு பார்லிமெண்ட் இருக்கணும், அதுல பிரசிடென்ட் ஹெட்டா இருப்பாரு. அதே மாதிரி ஸ்டேட்ல பார்த்தா ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கும், அதனுடைய ஹெட்டா வந்து கவர்னர் இருப்பாரு. ஸோ அவர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம்வொர்க்கர்ஸ் they thought when our system breaks down, நம்மளுடைய சிஸ்டம் ஏதாவது ஒரு பிரேக் ஆச்சுன்னா ஒரு ஹெட் வேணும். அந்த ஹெட் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட்டா இருந்தாதான் அதை வந்து வழிநடத்த முடியும் அப்படின்றதுக்காக we also adopted the same governor system, the gubernatorial system அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த சிஸ்டத்தையும் வந்து நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளில டிபேட் மூலமா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த சிஸ்டம்ல we have president in center, at the same time we have governor under article 168 in the state. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், we know how a bill become an act. First, there are three process, important process. இப்போ bill வந்து first motion for leave to introduce a bill, ஒரு bill introduce பண்ணுவாங்க. Second வந்து discussion on the principles of the bill, அந்த பில்லுடைய முக்கியமான பிரின்சிபல் என்ன, அந்த சட்ட வரைவுடைய முக்கியமான பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, கோர் இஷ்யூ என்ன, அதை டிசைட் பண்ணுது அப்படின்றத பத்தி. தேர்ட் வந்து டிஸ்கஷன், இந்த டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் வந்து பில் இஸ் கோயிங் டு பி பாஸ்ட். இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டா பில் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் இஃப் இட் இஸ் பாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட், ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டி, செகண்ட் அதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் சொன்ன வேண்டி. ஆப்ஜெக்டிவ் சொல்றது அப்படின்றது they discuss all the preamble எக்ஸெட்ரா எல்லாத்தையுமே அந்த ஆக்டோட இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவாங்க. தேர்ட் வந்து டிஸ்கஷன் அண்ட் டெலிபரேஷன் இருக்கும். தென் இட் கோஸ் டு தி அதர் ஹவுஸ், ராஜ்யசபா. அங்கேயும் இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அப்படின்ற 3 கேட்டகரி இருக்கும். இஃப் இட் ரெக்வயர்ஸ் அப்படின்னா ஜாயிண்ட் மீட்டிங் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ் ஆல்சோ இதுல வந்து அவங்க கேட்பாங்க. Then it goes to president for signature. இந்த assent அப்படின்னு நம்ம சொல்றது, it's formally named as signature. It needs president signature or governor signature in case of state. If signature is given by the president, then the bill automatically become an act. இந்த assenting power எதுக்காக அந்த இடம் பிரேக் பண்ணி நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம்வொர்க்கர்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா, பிகாஸ் எல்லா பில்லையுமே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூட்டினி இல்லாம போயிடக்கூடாது. ஒரு வைஸ் மேன், ஒரு தலைவரா ஒரு அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு வைஸ் மேன் இருக்கணும். அதை வந்து ஒரு எடுத்து ஒரு அட்வைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்கணும். அவங்களுடைய பவர்ஸ் வந்து அங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக சொல்றோம். we all of know the president, at least president elected through indirect election, but governor வந்து அப்படி கிடையாது. we appoint the governor are appointed by the President of India on the advice of the central government, அதாவது Council of Ministers. Prime Ministerும் ஒரு கீழே இருக்கிற Council of Ministers சேர்ந்து எடுக்கிற டெசிஷன் படி ஒரு கவர்னர் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் அப்பாயின்ட் பண்றாங்க. கவர்னர்ஸ் உடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ்குள்ளெல்லாம் நம்ம இதுல பார்த்தோம்ல, பிகாஸ் நம்மளுடைய லிமிடெட் டாஸ்க் டு டிஸ்கஸ் த அசென்ட். ஸோ அசென்ட் மீன்ஸ் கிவிங் எ ஃபார்மல் சிக்னேச்சர் டு எ பில். அதில் எதுக்காக இவ்வளவு ஒரு பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா, ஒரே ஒரு வித்ஹோல்ட் அசென்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல தான் இந்த அசென்டிங் பில்லுல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகுது. இந்த அசென்டிங் பில்ஸுக்கு முன்னாடி இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் லிட்டில் பார்த்தா, இப்போ கவர்னர்ஸ் ப்ராப்ளம் என்ன ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் அப்படின்னா, when we got independence till 1960 or 70, we don't have any power, we did not have any problem.
because the central government and the state government ruling parties are same. When government changed in the state, when non-ruling central party comes to the power to the state, எப்ப அது வந்ததோ அப்பதான் வந்து இந்த கவர்னர்ஸ் மூலமான பிரச்சனைகள் அதிகமாச்சு. நம்மளுடைய லா காலேஜ் டேஸஸ்ல we read the எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸ். எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸுடைய சிக்னிபிகன்ட் கர்நாடகாவில் வந்து அவருடைய கவர்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆர்டிகல் 356 பண்ணி கலைப்பாங்க. Then it was questioned. So many things were discussed. The main important thing is whether the constitutional authorities' decision can be questioned before the court. Whether such constitutional authorities' decisions are subject to judicial review. அதுதான் வந்து அந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் மேஜரான கொஸ்டின் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்தது. சுப்ரீம் கோர்ட் ஹெல்ட் the governors decisions-ஐயும் நாங்க கொஸ்டின் பண்ண முடியும். கவர்னர்ஸ் உடைய டெசிஷன்ஸ் வந்து பிரசிடென்ட்ஸ் உடைய கன்சர்னோட நடந்திருந்தாலும் கூட அது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்கு உட்பட்டது தான். அது ஆர்பிட்ரரியா பண்ணீங்கன்னா அது கொஸ்டின் ஜுடிஷியரி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி இட் வாஸ் ஹெல்ட். தென் கவர்னருடைய பவர்ஸ் ஒரு வகையில 356ல நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தென் த கவர்னர்ஸ் பவர் வாஸ் again questioned in calling to the government to form a government. இப்ப ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி யாரு வின் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்கள கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு கூப்பிடும் போது ஏற்படுற பிரச்சனைகள், அதுல ஒரு முக்கியமான ரோல் டு தி கவர்னர். அண்ட் தேர்ட் ரோல் இஸ் பிகம் a very important to this assent to the bills. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் கன்சர்ன் ஆர்டிகல் 111. இப்போ ஒரு பில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணா அந்த பில் வந்து பாஸ் பண்ண வேண்டி பிரசிடென்ட்டுக்கு கொடுக்கணும். அதுல வந்து சொல்லும் போது whenever a bill has been passed that has to be presented, shall be presented before the president. So இதுல பிரசிடென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகல் 111ல வந்து either she can assent to the bill or withhold the bill. இது ரெண்டும் அவங்களுக்கான இது. withhold means அடுத்ததுல ப்ரொவைடட்னு சொல்லிடுறாங்க. என்னன்னா as soon as possible அப்படின்ற ஒரு வேர்டு சொல்றாங்க. அவங்க எவ்வளவு வேகமா அந்த டெசிஷன் எடுத்து வித்ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா டு ஹேவ் ஏ டிஸ்கஷன் ஆன் த பில் அப்படி வச்சுக்கலாம், டு ஹேவ் ஏ டெலிபரேஷன் ஆன் த பில். அந்த பிரசிடெண்டா இருக்கிறவங்க வந்து அந்த பில் பத்தியே ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு காலம் தான் அந்த வித்ஹோல்டிங் அசென்ட். ஒரு அசென்ட்னா ஓகே நான் இந்த பில்லை கிளியர் பண்றேன் உடனே அது சட்டமாயிரும். பட் withholding the assentல தான் இந்த ப்ராப்ளமே அரைஸ் ஆகுது. இது பிரசிடென்டோடைய பவர்ஸ் பத்தி. அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா மணி பில் இல்லாத பட்சத்துல இம்மீடியட்டா வந்து அந்த பில், அதாவது மற்ற பில் இருந்தாலும் கூட பிரசிடென்ட் ஒரு நோட் எழுதி அனுப்பணும். அந்த நோட்டை பார்த்த வேட்டி ரீபாசஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து லோக்சபா ராஜ்யசபா வந்து ரீபாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா the president shall not withhold the assent there. அப்புறமா அந்த பில்லை வந்து அவங்களால வச்சுக்க முடியாது. The only option is she has to give the assent. So central governmentல வந்து அந்த ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகல. அவனா earlier we know இந்த போஸ்டல் அமெண்ட்மெண்ட் பில், இது ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடியான ஒரு பிரச்சனை. இந்த போஸ்டல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் கிட்டத்தட்ட பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஃபீஸ்ல 11 years 10 to 11 years பெண்டிங் இருந்தது. தட் பர்டிகுலர் அந்த பிரசிடென்ட் அப்ப இருந்தவங்க வந்து அதை கன்சென்டே கொடுக்கல. பட் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் பில் நெவர் வாஸ் சேலஞ்ச்ட். இந்த ஏர்லியரா ஒரு பில் இஷ்யூ ஆனது வந்து யாருமே சேலஞ்ச் பண்ணல. தென் கம்ஸ் டு த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஆர்டிகல் 200. நம்ம பிரீஃபா இந்த ஆர்டிகல் 200 and 201 என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துட்டா தென் வந்து we have to discuss what was the historical events taken place for appointing governor. Then after independence, what was the discussion taken place in the constitutional assembly. அப்புறம் கமிஷன்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டது என்ன நடந்திருக்கு, இதெல்லாம் பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஆர்டிகல் 200 என்னன்னா it gives 3 options. Whenever a bill has been passed in assembly, the governor வந்து 3 ஆப்ஷன் தான். One, that he assents to the bill.
he withhold assent to the bill, that he reserved the bill for the consideration of the president. So with the assent bill, உங்களுக்கு தெரியும் பிரச்சனை இல்லை, it will become an act. Withhold assent தான் the problem comes. Then that he reserved the bills for the consideration of the president க்கும் நமக்கு ஒரு problem. இந்த assent provisional article என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த பில்லுடைய டோட்டாலிட்டியை ரீகன்சிடர் பண்ண சொல்லி அனுப்பினாலும் சரி, சர்டன் ப்ரொவிஷன்ஸ் பத்தி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அனுப்பினாலும் சரி, அதை வாங்கின உடனே கவர்னர் ஆஸ் சூன் as பாசிபிள், அந்த வேர்டு தான் ரொம்ப முக்கியமானது, அதை வாங்கின உடனே வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும், அது ஒரு டெசிஷன் எடுத்து ஹவுஸுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒருவேளை அந்த ஹவுஸ் அப்படின்றது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பில்ல ரீபாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா, there is no option for the governor, he shall not withhold the assent. ஃபர்ஸ்ட் அசன்ட் கொடுத்துட்டா சட்டம் ஆயிரும். செகண்ட், ஒருவேளை அதில் அவருக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா வித்ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒரு டிஸ்கஷனுக்காக தான், அவருடைய அந்த பில் சம்பந்தமா இருக்கிற அவருடைய பிரச்சனையை எழுதி இதெல்லாம் நீங்க சரி பண்ணுங்கன்னு ஒரு ஹெட்டா இருந்தா அவர் கொடுக்கலாம், அல்லது ப்ரொவிஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கொடுக்கலாம். அந்த அட்வைஸ் கொடுத்த வெட்டி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ரீபாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா வேற வழியே இல்லை, அது தட் வில் பிகம் an act. Then article 201. இந்த 200லயே முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா, as soon as possible அப்படின்றது இந்த ஒரு வேர்டு தான் நம்முடைய சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வர்சஸ் கவர்னர் ஆஃப் தமிழ்நாடு இதுல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிற அத்தனை விஷயங்களுக்கும் முக்கியமான காரணம். So 200க்கு அப்புறம் 201 என்ன சொல்லுதுன்னா, when a bill is reserved for a governor for the consideration of the president, 200ல ஒரு ரிட்டர்ன் பண்ணிரலாம், அல்லது அவருக்கு third option என்னன்னா பிரசிடென்ட்க்கு அந்த ஆப்ஷன்ல பிரசிடென்ட் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஒரு கவர்னர் ஒரு பில்லுல இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஆக்டுக்கு ஒரு ரெஃபக்னன்சியா இருக்குது, இட் இஸ் not concerned with the entries of the state government, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல, அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் டொமைன்ல போய் இந்த ஆக்ட் எழுதுறாங்க, இந்த ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னா, அதை வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய வேலை வந்து கவர்னருடைய வேலை. அப்படி அவர் அனுப்புனாரு அப்படின்னு சொன்னா, the president must record the reason, the governor must record the reasons while referring or reserving the bill to the president of India. ஆர்டிகல் 201ல ப்ரொவிஷோ கிளாஸ் ஒரு பில், அதாவது அது மணி பில் இல்லாம வேற எந்த பில், மணி பில் ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கெட் கன்சர்ன் பிகாஸ் இட் டசன்ட் ரிக்வயர் எனி ரீபாசஸ் ஆர் எதுவுமே தேவையில்லை. பட் ஒரு பில் பிரசிடென்ட் கிட்ட இவர் இந்த இதை பேஸ் பண்ணி அனுப்புறார் ரெஃபரன்ஸ் மூலமா அப்படின்னா, 6 months பீரியட் வந்து மறுபடியும் பிரசிடென்ட் ஹவுஸுக்கு அனுப்ப வேண்டி அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வந்து அதை ரீபாஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட்டுக்கு அனுப்ப வேணும். பிரசிடென்ட் then take a decision. இது மட்டும்தான் இதுல இருக்கிற ஒரு 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 4 கிளாஸ் தான். 1, the governor can give the assent, அப்ப சட்டமாயிரும். 2, governor can withhold means take a decision and return to the note. If the legislative assembly repasses the bill automatically become an act. 3rd, reference means when the governor feels the bill is inconsonant with the central government or central government legislations, then governor வந்து அதை reserve பண்ணலாம். அந்த subject matter யூனியன் கவர்மெண்ட் உடைய ஃபீல்ட வந்து ஆக்குபை பண்ணி கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை செய்யலாம். பட் he must say the reasons when he refer to the bill. So what is grievance of the state of Tamil Nadu with governor? இப்ப கவர்னரோட நம்ம தமிழ்நாடு கேஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, the state of Tamil Nadu said the governor withhold 10 bills in cold storage. அவருக்கு மொத்தம் 12 bills அனுப்புறாங்க. 2 bills வந்து பிரசிடென்ட் பின் எடுத்துவீங்க, நான் குளிச்சிட்டு வந்துறேன். சரி, நீங்க அப்புறம் அதல பத்தி பேசலாம். 2 bills வந்து ஒரு 2 bills வந்து பிரசிடென்ட் ரெஃபரன்ஸ்க்கு அனுப்பிடுறாங்க. ஒரு 10 bills வந்து கவர்னர் வந்து வித்ஹோல்ட் பண்றாரு. Then there are 3 other 2 items. Premature release சம்பந்தமா இருக்கிற பிரிசனர்ஸ் இஷ்யூ அந்த ஃபைல்ஸையும் வச்சிருக்காரு.
அப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரொபோசல் டு தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனோடையதையும் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கல. ஸோ இந்த கிரீவன்ஸ்ல தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அண்டர் ஆர்டிகல் 32ல வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் போறாங்க. அவங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய கண்டென்ஷன் என்னன்னா டூ மெயின் கண்டென்ஷன். ஒன், வெதர் கவர்னர் ஆக்ஷன் இஸ் ஆர்பிட்ரரி, இட் இஸ் வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் 14. நமக்கு தெரியும் இவி ராயப்பா கேஸ் ஆர்பிட்ரரினஸ் வந்துச்சுன்னா தென் ஆர்டிகல் 14 will be affected அப்படின்றது. Then the second question is government of Tamil Nadu raised whether withhold means can governor withhold in ஒரு inordinate delay-வா ஒரு withhold பண்ணி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் பண்றாங்க. இது மேஜர் கொஸ்டின் before the Supreme Court. The third is whether the governor can act without aid and advice of the Council of Ministers or அவருடைய ஓன் இண்டிபெண்டன்ட்ல அவர் ஆக்ட் பண்ணலாமா? இது மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன? எஸ், கவர்னர் வந்து he can withhold without return to the legislative assembly because governor exercise autonomous discretionary power அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய வாதம் என்னன்னா கவர்னர் வித்ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம், அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சொல்றாங்க. வேற நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லப்படாத ஒரு இன்டைரக்டா இருக்கிறத அவங்க வேற மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்ணி சொல்றாங்க. அதுக்கு சில கேசஸையும் அவங்க ரிலேட் பண்றாங்க. இப்போ இந்த ஓகே we will relook the Government of India Act அப்படின்னு சொல்றாங்க. Why the Government of India Act அப்படின்னா நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் எனாக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி we have a draft constitution. அது நிறைய இது வந்து அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல இருந்தது. அப்படி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல பார்க்கும்போது செக்ஷன் 75 இஸ் கன்சனன்ஸ் வித் த ஆர்டிகல் 200. இன்னைக்கு 200 இருக்கிறது, அன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல 75 இருந்திருக்கு. தென் வாட் வாஸ் அப்ப 75ல எப்படி இருந்தது, 200ல இன்னைக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. 75ல என்னன்னா கவர்னருக்கு வந்து டிஸ்கிரிஷனரி பவர் இருக்குன்னு சொல்லி அதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் when we adopt our constitution we know more than அதாவது nearly 3 years we had அதெல்லாம் வந்து ரெண்டு இஷ்யூ, இந்த இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ அதுல டிஸ்கஸ். ஒன்னு டிஸ்கிரிஷன் அப்படின்றது இருக்கணுமா அப்படின்னு பேசுறாங்க. தென் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் வரும்போது டிஸ்கிரிஷனரி பவர் கவர்னருக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி they removed the expression discretion. Then அப்பெல்லாம் அவங்களுடைய அரசியார் அவங்களுடைய இதுல வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சப்சிக்வெண்ட் அவருடைய நம்மளுடைய சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஆக்ட் வரும்போது ரிபப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற பொருள்ல தான் ஆக்ட் வரும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்கிரிஷன் அப்படின்றதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன் தி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ண வேண்டி கவர்னருக்கு வந்து டிஸ்கிரிஷனரி பவர் கிடையாது. கவர்னருக்கு வந்து ஒரே இதுதான் ஆக்ட் அண்ட் எய்ட் டு ஆக்ட் அண்ட் ஆன் எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இதை சுப்ரீம் கோர்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டி என்னென்ன கமிஷன்ஸ் வந்து இந்த கவர்னருடைய இஷ்யூஸ்ல வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பாக்குறாங்க. நம்ம இந்த ஹோல் டிஸ்கஷன் கிராண்டிங் அசன்ட் பத்தி இருந்தாலும் இந்த அசன்ட்டுக்கு பின்னணியில் இருக்கிற இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற எல்லா கமிஷன்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அத்தனையுமே 415 பேஜஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்ல வந்து இந்த டிவிஷன் பெஞ்ச் வந்து கொண்டு வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ அசன்ட் அப்படின்றதுக்கான பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணும்போது இது எல்லாமே உள்ள வருது. அதனாலதான் இந்த கமிஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ள வருது. ஸோ ராஜமன்னார் கமிஷன் அப்படின்றத கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு செட் பண்றாங்க. ஸோ அப்படி வாட் வாஸ் அவுட்கம் இந்த ராஜமன்னார் கமிஷன்ஸ்லாம் அதுல வந்து அவங்களுக்கான கைட்லைன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்றாங்க. சில அக்கேஷன்ஸ்ல மட்டும்தான் அவங்க டிஸ்கிரிஷனரி பவரை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்றாங்க. தென் சர்க்காரியா கமிஷன் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. சர்க்காரியா கமிஷன்
commission to examine and review of the working of the arrangements between union and states. நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஒரு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், தி போத் வந்து ஃபெடரல் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும். இந்த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எப்படி ஒரு 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 சுமூத்தா கொண்டு போகணும், அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பிரேக் பண்ணக்கூடாது, அதை பத்தியான ஆராயும் போது சர்க்காரிய கமிஷன் வந்து இந்த ஆர்டிகல் 200 ஸ்கோப் ஆஃப் டிஸ்கிரிஷன் எக்ஸாமின் பண்றாங்க. அதே மாதிரி 201ல பிரசிடென்ட் ரெஃபரன்ஸ்க்கு எதெல்லாம் அனுப்பலான்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. பிரசிடென்ட்ஸுடைய இஷ்யூஸ் கொஸ்டின் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத சொல்லியும் இது பண்றாங்க. இந்த ரிப்போர்ட் ஆஃப் சர்க்காரிய கமிஷனுக்கு அப்புறம் 2007ல அனதர் ஒரு கமிஷன் கொண்டு வராங்க. அது பேரு பூஞ்சி கமிஷன். இந்த பூஞ்சி கமிஷனும் அதனுடைய அவுட்கம் சொல்லும் போது ஒரு ரோல் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட், ஒரு பிலாசபர், ஒரு வைஸ் கைடா தான் இருக்கணும். அவர் வந்து தன்னுடைய பவர்ஸ் வந்து அதாவது டிஸ்கிரிஷனரா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. தென் the main important recommendation to or assent to the bill அப்படின்னு பார்த்தா 4 months பீரியட் வந்து இதுல ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க கவர்னருக்கு. ஒரு இதுல அதாவது ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா இட் given a recommendation 4 months டைம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3 months பீரியட் பிரசிடென்ட் கொடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க. So what was the course available in the governor அப்படின்னு கேட்டா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லும் போது ஒரு பில்ல வந்து ஒரு டிராப்டா இருக்கிற பில் வந்து ஒரு சிம்பிளிசிட்டியா உட்கார்ந்துகிட்டே அவர் வந்து கொண்டுறக்கூடாது. The governor can be declared simplicity withholding of assent by killing the bill. ஒரு பில் வந்து அவரு எதையுமே டெசிஷன் எடுக்காம அதை அப்படியே விட்டுற முடியாது அப்படின்றதும். தென் வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் த ரெவியூ அப்படின்னு போகும். அந்த ரிசர்வ் த பில் டு த கவர்னர், அத பிரசிடென்ட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்னோம் ஒன்னு கிராண்ட் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ரெஃபரன்ஸ் டு தி பிரசிடென்ட். அத பார்க்கும்போது இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்திருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 10 பில்ல வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளிக்கு நோட் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இருக்கிற 2 பில் வந்து பிரசிடென்ட்க்கு அனுப்பிச்சிருப்பாரு. அது ஏர்லியல் ரெஃபரன்ஸ். ரெண்டாவது இப்ப என்ன பண்ணுவார்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளில இருந்து திரும்ப வந்த பின்னாடி தென் ஹி அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளி வந்ததை எல்லாத்தையும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாக்கு அனுப்புவாங்க. வந்து இந்த இதை சொல்றாங்க எக்ஸ்பிரசியோ இனிஸ் எஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவா அட்ரியோஸ், அதாவது ஒரு திங்க் எக்ஸ்பிரஷனா சொன்ன வேட்டி அதை கவர்னர் வந்து பின்னாடி மறுபடியும் அதை வந்து வெளிப்படையா சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த திங்ஸ் வந்து அத சொன்ன விஷயத்தை தான் செய்யணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு அவர் கவர்னர் வந்து பிரசிடென்ட்க்கு ரெஃபரன்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கலாம், அல்லது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளிக்கு ரீபாஸ் பண்ண சொல்லி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அனுப்பிச்சிருக்கலாம். முதல்ல சட்டசபைக்கு அனுப்பிச்சிட்டு மறுபடியும் அதை வாங்கிட்டு அவர் வந்து பிரசிடென்ட் அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ வென் தே டிஸ்கஸ்ட், ஜட்ஜஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த 2023 ஜட்மெண்ட் வந்து எல்லா இடங்கள்லயுமே அந்த ஜட்மெண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் வெர்சஸ் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா கவர்னர் cannot withhold bill indefinitely. ஒரு இன்டெஃபினட்டா வந்து ஒரு பில் வந்து அவர் வச்சிருக்க கூடாது. The governor defeats democratic principles அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு ஒரு பிரைசைஸா சொல்லணும்னா கவர்னர் cannot use his veto packet veto power அப்படின்னு. நம்ம வீட்டோ பவர் அப்படின்னா ஒன்ன வந்து தடுத்து நிறுத்துறது. இப்ப பாக்கெட் வீட்டோன்னு இந்த ஜட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ கவர்னருக்கு வந்து ஒரு பில் வந்து பாஸ் பண்ண அனுப்புறாங்க, கவர்னர் அந்த டெசிஷன் எடுக்காம தன்னுடைய போட்டு வைக்கிற மாதிரி அதை அப்படியே வச்சிருந்தாருன்னா, இப்ப தமிழ்நாடு கேஸ்ல வந்து ஃப்ரம் 2020 to 2023 ஒரு 3 years வந்து அவர் எந்த டெசிஷனுமே எடுக்கல அப்படின்னு சொல்றது அவங்களுடைய அலிகேஷன்ஸ். அப்போ எலெக்டட் பாடி, அதாவது ஒரு மக்களால் தேர்ந்து செய்யப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் தன்னுடைய சட்டத்தை முன்மொழிவு கொடுக்கும் போது அதனை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னா அப்ப மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த பீப்புள்ஸ் டெமோக்ரஸிக்கு வந்து ஒரு அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் சொல்லி இதுல சொல்லி இருப்பாங்க. இப்போ பாக்கெட் வீட்டோ பவர்ஸ் பத்தி நான் பின்னாடி யுஎஸ் கவர்மெண்ட்டுடைய
பில் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அவங்க எப்படி அந்த பாக்கெட் வீட்டோ யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட்ல லாங் கிரிட்டிசிசம் ஆனதுக்கான முக்கிய காரணம் வந்து இதுல வந்து ஃபிக்ஸ்டு டைம் லிமிட் ஃபார் தி கவர்னர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த பிரசிடென்ட். கவர்னருக்கும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் வந்து டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து இதுல ரொம்ப கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஏஜி பேரறிவாளன் கேஸ் வந்து இதுல இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதுக்கான பவர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கொஸ்டின் பண்றாங்க. அப்போ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இருக்கு, டைம் பவுண்ட் டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏஜி பேரறிவாளன் கேஸ்ல சொல்லி இருக்காங்க. ஏன்னா ஏஜி பேரறிவாளன் கேஸ்ல 1994 he was given death sentence. then 2014ல வந்து அவருடைய மெர்சி பெட்டிஷனை டிசைட் பண்ணாததுனால அவங்க வந்து கமிட் டு த லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட். பேரறிவாளனுடைய இதை லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் மாற்றுவாங்க. தென் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து பேரறிவாளனை வந்து விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து சைன் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அந்த தீர்மானத்தை வாங்கி வச்சுட்டு கவர்னர் டெசிஷன் எடுக்க மாட்டாரு. சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது இல்ல இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்டது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டெசிஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லி அங்க ஃபைல் போயிடும். தென் இப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ஜஸ்டிஸ் நாகேஸ்வர ராவ் ஜட்மெண்ட்ல என்ன சொல்வார்னா, the governor's actions are subject to judicial review. Second, there is no discretionary power. They have to take time bound decision. ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல அவங்க டிசிஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அந்த பேக்ரவுண்ட் ஜிபே பண்ணிடலாமா? அந்த பேக்ரவுண்ட் கவர்னர்ஸ் உடைய பவர்ஸ் இந்த கேசஸ்ல வந்து இது பண்ணும்போது they trace the powers. எப்ப கவர்னர்ஸ் இந்தியாவில் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டாங்கன்னா we know the 3 acts, Government of India Act 1858, 1919 and 1935. இந்த 3 ஆக்டுக்கு கீழே தான் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மூலமா இங்க வராங்க. அல்லாடி கிருஷ்ணர் ஐயங்கார் நிறைய பேர் வந்து இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் டிபேட்ஸ்ல வந்து பங்கேற்கிறாங்க. நம்ம ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்த முக்கியமான இஷ்யூ என்னன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளி டிபேட்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த நம்மளுடைய டிராப்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல there was a time limit fixed for the governor. 6 weeks அப்படின்னு அதுல இருக்கு. ஆனா டிராப்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் பிளேஸ் பண்ணும்போது டாக்டர் அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாருன்னா, நோ 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 எல்லா பில்ஸ்க்கும் அந்த 6 வீக்ஸ்ன்றது அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, நம்ம அதை as soon as possibleன்னு மாத்திரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கேஸ்ல வர மிகப்பெரிய ரொம்ப ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்னன்னா, the constitutional thing, the frameworkers thought the bill whenever passed, that should be as soon as possible, it should be cleared by the governor's office. அந்த ஒரு பேக்ராப்ல தான் இந்த நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கொண்டு வரும்போது நிறைய பேர் அதை அப்செக்ட் பண்றாங்க. அல்லாடி கிருஷ்ணய்யர் நிறைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நோ 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 ஒரு டைம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுறாங்க. பட் due deliberation it became நம்மளுடைய 200 ஆர்டிகல்ஸ் வருது, அதுல வந்து as soon as possible அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நம்ம ஜஸ்டிஸ் கிருஷ்ணய்யர் ஒரு ஜட்மெண்ட்ல கவர்னர்ஸ் உடைய பவர்ஸ் அவங்களாவே பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு பேசும்போது, மருராம் கேஸ் 1981 reported in 1 SCC 107 page. They should act only on aid and advice of the Council of Ministers. Article 168ல சொல்லியிருக்கிறத வந்து அவர் கோட் பண்ணி சொல்லிடுறார். கவர்னர்ஸ் வந்து does not have discretionary power. அவங்க வந்து ஆக்ட் அண்ட் அட்வைஸா தான் இதுல இருக்க முடியும். ஸோ அப்ப எக்ஸப்ஷனல் கேஸ், அப்ப அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஹெட்டுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனல் எதையுமே செக் பண்ண எல்லாத்தையுமே ரேண்டமா அனுப்பிடலாமா அப்படின்னா, அப்போ அந்த ப்ரொவிஷன்ல ஆர்டிகல் 200ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த பில் ஹைகோர்ட்டுடைய பவர்ஸ் ஸ்வாலோ பண்ணது, அதை எடுத்த மாதிரியோ அல்லது அந்த பில் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரியோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த டைம்ல வந்து கவர்னர் வந்து அதுக்கு அசன்ட் கொடுக்க வேண்டியது, அவருடைய டிஸ்கிரிஷனரி பவரை யூஸ் பண்ணி செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. தென் இந்திரா சகானி கேஸ் ரிலை பண்றாங்க. அதுல 9 ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் தெரியும். இதுல வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூடைய யார்ட் ஸ்டிக் என்ன அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வராங்க.
அப்போ வந்து இந்திரா சகானி கேஸ்ல வந்து மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் மற்றதுல கொஸ்டின் பண்ணும்போது அதோட அப்சர்வேஷன் முக்கியமானது. இட் வுட் அண்டர்மைன் த கான்ஸ்டிடியூஷன் பை பிளேசிங் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி பத்தி அது நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சப்ஜெக்ட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்றதுக்கு ஏஜி பேரறிவாளர் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ரிலை பண்றாங்க. இட்ஸ் அமனபிள் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ, இட்ஸ் நாட் ஹோல் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் அப்படின்றாங்க. அதர் இன்னொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இதுல ரெஃபர் பண்ணும்போது எப்ரூ சுதாகர் கேஸ்லயும் வந்து எஸ் all the actions of the executive is subject to judicial review. Article 72 யூஸ் பண்ணாலும் சரி, Article 161 இந்த ரெமிஷன்ஸ் இஷ்யூல அவங்களுடைய ப்ரீராகேட்டிவ் ரைட் கிடையாது. ஒருத்தவங்களுக்கு ரெமிஷன் தண்டனை குறைக்கிறதோ மற்ற விஷயங்களோ வந்து சப்ஜெக்ட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ தான் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்கு 201 பொருந்துமா, இதுல வருமா வராதா அப்படின்றத நிறைய இதில் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வெவ்வேறு நாடுகளுடைய எல்லா நாட்டிலையும் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பத்தி அடுத்த இன்டர்நேஷனல் ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் போறாங்க. இன்டர்நேஷனல் ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் அசெண்டிங் பில் பத்தி எப்படி இருக்கு, ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒரு எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கவர்மெண்ட் கொடுத்த வேட்டி ஹவு தே ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தா, யுனைடெட் கிங்டம் யூகேல வந்து ராயல் அசென்ட் அப்படின்றது இருக்கு, பட் டைம் அதுல இல்லை. பட் ஸ்காட்லாந்துல வந்து 4 வீக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டு ஆன்சர் த பில். கனடால வந்து இந்த கவர்னர் ஆக்ஷனை வந்து நான் ஜஸ்டிஃபியபிள், த கிராண்ட் ஆஃப் ராயல் அசென்ட் பை த கவர்னர் ஜெனரல் வாஸ் எ லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆக்ட் அண்ட் ஹென்ஸ் நான் ஜஸ்டிஃபியபிள். அதுல வந்து இந்த கேஸ்லாமே ரெஃபர் பண்றாங்க. நம்மளுடைய இதுலயும் அப்படிதான் வச்சிருக்கோம். we also set in the constitution there is a governor, there is a governor and he is the executive head of the state அப்படின்னு தான் சொல்றோம். அவருடைய என்டையர் ஆக்ஷனுமே 168ல ஆர்டிகல் 168ல இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி அப்படின்னு தான் சொல்றோம். அதனாலதான் நம்மளுடைய கவர்னர் ஒவ்வொரு அசம்பிளி செஷன் ஓபன் பண்றப்பையும் சரி, ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுனாலும் சரி, எல்லாத்துலயுமே இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பர்சன். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல கிட்டத்தட்ட நீங்க ரெஃபர் பண்ண ஆர்டிகல் 14 ஆர்பிட்ரினஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஆர்டிகல் 31A அண்ட் 31C லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ், ஒரு லாக்கு எப்ப ப்ரிவைல் ஆகும் அதனுடைய இது. 163 கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் உடையது. 168 கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்மன், தி கவர்னர் ஆல்சோ ஃபார்மன் பார்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அப்படின்றது. அப்புறம் 196 to 201 ஆர்டிகல்ஸ் டீல் வித் பில்ஸ். தென் ஆர்டிகல் 246, then article 254 distribution of powers, 288, 356, அப்புறம் ஷெட்யூல் 5 and others. இது எல்லாமே வந்து கவர்னர்ஸ் உடைய பவர்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கால எப்படி இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா, அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் இருக்குது, அது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ராஜ்யசபா மாதிரி அங்க செனட் இருக்கு. அங்க இதே மாதிரி பில்ஸ பாஸ் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு விஷயம், நம்மளுடைய இந்தியால we have only 2 option. ஒன் வந்து இண்டிவிஜுவல் மெம்பர் ஒரு பில்ல மூவ் பண்ணலாம், அல்லது அந்த கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற மினிஸ்ட்ரி மூவ் பண்ணும். ஏன்னா அமெரிக்கால இண்டிவிஜுவல் மெம்பர் ஆஃப் தி அசம்பிளி காங்கிரஸ் மூவ் பண்ணலாம், கவர்மெண்ட் மூவ் பண்ணும், இண்டிவிஜுவல் பர்சன் சிட்டிசன்ஸ் ஆல்சோ கேன் மூவ் எ பில் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. இப்போ அமெரிக்கால ஆர்டிகல் 1 செக்ஷன் 7 சப் கிளாஸ் 2 படி ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் பாக்கெட் வீட்டோ பத்தி நான் சொல்றேன்னு சொன்னேன். அமெரிக்கால இதே மாதிரி தான் அதனுடைய இதை கூட நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பில் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிறது பாருங்க. அந்த இதுல சொல்லியிருக்கேன், ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டிருக்கேன். இந்த பக்கம் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ல ஆரம்பிச்சாலும் சரி, செனட்ல ஆரம்பிச்சாலும் சரி, எங்க ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் 2 ஹவுஸ்லயும் முடிப்பேட்டி பிரசிடென்ட் உடைய இதுக்கு போகும்போது நேரா 2 ஹவுஸ் உடைய ஜாயிண்ட் டிஸ்கஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் போன வேண்டி ஒரு ஆக்ட், அதுக்கப்புறம் பில் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகும்.
ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ல போன வேண்டி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. தென் டிபேட் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் சென்ட் டு தி செனட். செனட் எல்லாம் முடிஞ்ச வேண்டி பிரசிடென்ட் வருது. பிரசிடென்ட் வந்து அசன்ட் கொடுத்துட்டா பில் சட்டமாயிரும். இப்ப காங்கிரஸ் செஷன்ல இல்லாதப்ப பிரசிடென்ட் கிட்ட அந்த பில் வருது அப்படின்னு சொன்னா காங்கிரஸ் அதுல வந்து 10 days பிரசிடென்ட் டெசிஷன் எடுக்கணும்னு போட்டிருக்காங்க. இஃப் பிரசிடென்ட் டஸ் நாட் டூ எனிதிங், பிரசிடென்ட் வந்து அதுல டெசிஷன் எடுக்காம போயிட்டாருன்னா தட் பில் ஆட்டோமேட்டிக்லி டைஸ். அதுதான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு இருக்கிற பாக்கெட் வீட்டோ பவர். ஆனா ஒருவேளை பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுஎஸ்ஏ ரிஜெக்ட் பண்ணாலுமே அப்ப காங்கிரஸ் செஷன்ல இருந்தேன்னு சொன்னா காங்கிரஸ் மறுபடியும் ரீபாஸ் பண்ணா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா லா ஆயிடும். So send back to the Congress and both houses must have 2/3 majority na, then it override the veto power. அங்க ஒரு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் அங்கேயும் இருக்குது. So if he does not do anything, do nothing அப்படின்னா the bill dies because he uses the packet veto. ஒருவேளை அவரு காங்கிரஸ் செஷன்ல இருந்து அதை யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா காங்கிரஸ்ல மறுபடியும் 2/3 மெஜாரிட்டியை வச்சு அதை பில்ல பாஸ் பண்ணா பாஸ் ஆயிரும். ஸோ அந்த பாக்கெட் வீட்டோவை நம்மளுடைய கவர்னர் வந்து யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்றதான் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் கேஸ். அப்புறம் இப்போ வந்திருக்கிற கேஸ். ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரசிடென்ட்க்கு சொன்னா we can clarify suspension veto power அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு அந்த வீட்டோ பவர் வந்து ஒரு சஸ்பென்ஷனா ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அதாவது வித்ட்ரா பண்றது அப்படின்றத ஒரு சஸ்பென்சிவ் வீட்டோன்னு எடுத்துக்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் வீட்டோ பவர் டு கில் தி பில். அது கிடையாது. டைம் லைன் வந்து சில ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து அமெரிக்கால இருக்கு. ஜென்ரலான 10 days இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே அங்க தனித்தனியா இருக்கு. அங்க எல்லாமே கவர்னர்ஸ் வந்து இது பண்றாங்க. இந்தியால வந்து ஒரு பில் ரீபாஸ் பார்லிமெண்ட் பண்ணிருச்சுன்னா இட் பிகம் ஆக்ட். பட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து 2/3 மெஜாரிட்டி இருந்து மறுபடியும் ஹவுஸ் ஆஃப் செனட் இதுல அப்ரூவ் ஆனாதான் அது வந்து பில் வந்து சட்டமா ஆகும். இந்தியால வந்து நோ ஸ்ட்ரிக்ட் டைம் லைன் சொல்றோம். ஆனா யுஎஸ்ல வந்து 10 days வந்து டைம் எக்ஸ்க்ளூடிங் சண்டே அதை கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கப்பூர் இஸ் கன்சர்ன், சிங்கப்பூருக்கு வந்து 30 days to 6 weeks வந்து ஒரு பில் கிளியரன்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம நெய்பர் கண்ட்ரி பாகிஸ்தானை பார்த்தா they fixed 10 days for granting assent. In case of written அப்படின்னா the bill will be deemed to have received assent அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும்னு சொல்லி நம்ம பாகிஸ்தான்ல வச்சிருக்கோம். ஸோ அடுத்து ஃபெடரல் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஜெர்மனி 2 weeks டைம். தென் இந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல ஒவ்வொரு கண்ட்ரி இது டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டி ஜஸ்டிஸ் பர்திவாலா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் அவர் மகாதேவன் ஜே வந்து இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் இஷ்யூட் பை த ஹோம் மினிஸ்ட்ரி இதை வந்து ரெஃபர் பண்றாங்க. இந்த ஹோம் மினிஸ்ட்ரியுடைய ரெஃபரன்ஸ்ல அசென்டிங் இஷ்யூஸ் பிரச்சனையாகிறது ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களும் என்ன மாதிரியான ஒரு டைம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றப்ப 3 months அதுலயுமே பிரிஸ்கிரைப்ட் ஃபார் த பிரசிடென்ட் இந்த இதுல எக்ஸ்பீடியஸ் டிஸ்போசலுக்காக. அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷனுக்கும் 3 months வந்து டைம் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஓன் கவர்மெண்ட் சர்க்குலரே வந்து 3 months ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்குது. அதனால நாங்க வந்து இதுல டைம் ஃபிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் வந்திருக்கிற ஏப்ரல் 8, 2025 வந்திருக்கிற ஜட்மெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் கேஸ்ல வந்து இந்த இதுல ரெஃபர் பண்ணிட்டோம். அதுல வந்து கவர்னர் டசன்ட் ஹேவ் வீட்டோ பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுல முக்கியமா வந்து 3 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். ஒன்னு வந்து கவர்னர் அண்ட் பிரசிடென்ட்டுக்கு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்றது. அடுத்தது இந்தியன் ஹிஸ்டரியிலேயே ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பில்ஸுமே டீம்டு அசென்ட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணது இந்த ஜட்மெண்ட்ல தான். ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் ஜட்மெண்ட் பிகம் அன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அப்புறம் அதுல முக்கியமா தே ஹோல்ட் the governor neither concept of pocket veto nor that absolute veto ரெண்டுமே அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி செகண்ட் ரவுண்ட பிரசிடென்ட்டுக்கு அனுப்புறது வந்து இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இந்த 10 bills அந்த டைம் முடிஞ்சதுனால நானே வந்து அதை கிராண்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ தட்
டு கர்டைல் த ஆர்பிட்ரினஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 month டைம் ஃபார் கிராண்டிங் அசென்ட். நீ அசென்ட் கொடுக்கணும்னா 1 monthல கொடுத்துரு. பிரசிடென்ட்டுக்கு ரிசர்வ் பண்றீங்களா, யூ ரிசர்வ் இட் வித் இன் 1 month. 3 months டைம் ஃபார் ரிட்டர்னிங் வித் நோட்ஸ். இப்போ கவர்னர் வந்து வித்ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காரு, ஐ வாண்ட் டு ரைட் இன் நோட் ஆர் இது வந்து ரீரைட் பண்ணி எழுதணும்னு சில நோட்ஸ்லாம் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கவர்னர் ஹேஸ் டு டூ இட் வித் இன் 3 months. தென் பிரசிடென்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி ரிசர்வ் பண்ண பில்ஸ்ல 3 monthsல டைம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆர்டிகல் 201 யூஸ் பண்ணும்போது. தென் வி ஆல்சோ டிஸ்கஸ்ட் ஒரு கவர்னருக்கு மினிஸ்ட்ரியல் அட்வைஸ் இல்லாம அவர் வந்து இது பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து பில் டிராகேட்டரி பவர் ஆஃப் த ஹைகோர்ட்டுடைய பவர்ஸே அதை எடுத்துரும் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து கவர்னர் வந்து அதை வச்சிருக்கலாம். தென் பிரசிடென்ட் மேண்டேட்டரி அனுப்பணும்னா அதை அனுப்பிச்சிடலாம். கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய வேல்யூ அதை அண்டர்மைன் பண்ணதுன்னா அவர் நிறுத்திடலாம். அந்த டைம் போட்ட ஒரு ஸ்டார்ட் போட்டிருக்கேன். இருந்தது. அது மாதிரி ஸ்டேட்ல பஞ்சாப்ல பண்ணாங்க. சோ இந்த மாதிரி நான் ரூலிங் ஸ்டேட்ல ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து தன்னுடைய பவரை இன்டைரக்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எகென்ஸ்டா யூஸ் பண்ணாது அப்படின்றதுதான் இதனுடைய கோர் டிஸ்கஷன். Ram Jaiva versus State of Punjab 1955 it was held that the real executive yarna not the governor, it is the council of ministers அப்படின்னு சொல்றாங்க. Samseswar Singh versus State of Punjab வந்து actions of the government வந்து without the concurrence of the council of ministers வந்து அது not valid, it is not valid அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பிகே பவித்ரா கேஸ்ல இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிலே பண்ணியிருப்பாங்க, பட் அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பெர் இன்க்யூரியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல 2-3 கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. பெர் இன்க்யூரியம், ஒபிட்டர் டிக்டா, ரேவ் டிசென்டி அப்படின்னு சொல்லி. பெர் இன்க்யூரியம் மீன்ஸ் நத்திங் பட் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதும் போது ப்ரீவியஸா இருக்கிறத இக்னோரா விட்டுட்டாங்க, பார்க்காம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா தட் பிகம் பெர் இன்க்யூரியம். நான் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பார்க்காம ஏற்கனவே எழுதிட்டாங்க, ஸோ அதனால நான் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி இதுல ஜட்ஜஸ் சொல்றாங்க. ஒபிட்டர் டிக்டான்னு ஒரு கேஸ் சொல்றாங்க. இதுல அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வல்லூரி பசவையா சௌத்ரின்னு ஒரு கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. 1970 கேஸ், 1973 SCC 288. ஒபிட்டர் டிக்டா அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் பைண்டிங், இட்ஸ் எ அப்சர்வேஷன் மேட் அட் தி டைம் ஆஃப் ரைட்டிங் எ ஜட்ஜ்மெண்ட். பட் அவங்க ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் கேஸ் அப்படி அவங்க சொல்லல. சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் கேஸ் சொல்லும் போது இட்ஸ் ரேஷியோ டிசென்டி, இட்ஸ் த கோர் லீகல் ஆன்சரிங் டு த டெசிஷன் ஃபார் டேக்கிங் த டெசிஷன். திஸ் வாஸ் ரீசன்ஸ் செட் அவுட் இன் தி ஜட்ஜ்மெண்ட், therefore ரேஷியோ டிசென்டி. ஸோ 3 பிரின்சிபல்ஸ் அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒன்னு ரேஷியோ டிசென்டி, தென் ஒபிட்டர் டிக்டா, தென் ரேஷியோ பெர் இன்க்யூரியம். 3 எதையுமே அதுல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளியில் நடந்த டிபேட்ஸை வந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதும் போது இன்டர்பிரேட் பண்ண எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்துதான் ஒரு ஃபெடரலிசம் உடைய கான்செப்டை நம்ம சொல்ல முடியும்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி நபம் ரைபா அருணாச்சல பிரதேச அசம்பிளி கேஸ் நம்ம சொல்லுவோம். இதுல வந்து ஒரு கவர்னர் வந்து அட்வான்ஸா ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண கூப்பிடுறது வந்து அவருடைய சம்மன் பண்ற பவர்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல கவர்னர் ஷுட் ஆக்ட் அண்ட் த அட்வைஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் தான், ஒரு இண்டிபெண்டா அதை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி 2016 ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்றாங்க. தென் இந்த கேஸ் உடைய சைட்டேஷன் சொல்லியிருக்கேன். ராமேஸ்வர் பிரசாத் கேஸ்ல வந்து இந்த குபர்னேட்டரியல் இம்யூனிட்டி அப்படின்றது வந்து it's subject to judicial review. Article 361 gives governor personal immunity to governors but doesn't insulate their actions from legal scrutiny. இப்போ ஒரு கவர்னர் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதே நீங்க தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஒருத்தர் ரெமிஷன்ல விடுறாரு அப்படின்னா அவர் விட்டுறலாமே அப்படின்னு நினைச்சா, பட் ராமேஸ்வர் பிரசாத்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, no, it not insulate their actions from legal scrutiny.
அவங்க நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட முடியாது. இட்ஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் டு ஜுடிஷியல் ரெவியூ அப்படின்றாங்க. இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் கேஸ்ல 3 benches judge, Justice Pardiwala, Chandrachud, and the other judge, Justice Manoj Mishra. இதுல கவர்னர் காண்ட் வீட்டோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் பை சிம்பிளி வித்ஹோல்டிங் அசென்ட் அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஜட்மெண்ட் தராங்க. இந்த ஜட்மெண்ட் தான் பேசிஸ் ஃபார் திஸ் ஜட்மெண்ட், பிகாஸ் ஜஸ்டிஸ் பார்த்திவாலா இஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஏர்லியர் பெஞ்ச். ஸோ இதுல நம்மளுடைய கவர்னர் பவர் வந்து ஜுடிஷியல் ரெவியூக்கு உட்பட்டதா, கவர்னர் அண்ட் பிரசிடென்ட்டுக்கு டைம் ஃப்ரேம் பண்ண முடியுமா, டீம்டு அசென்ட், இதெல்லாம் செஞ்சுட்டாங்க ஆர்டிகல் 141 அண்ட் ஆர்டிகல் 142 யூஸ் பண்ணி. ஸோ தெர் ஆர் கிரிட்டிசிசம் ரைசஸ் அசென்டிங் இஷ்யூஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, இது என்க்ரோச்சிங் த ஜுடிஷியரி இஸ் என்க்ரோச்சிங் டொமைன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிகாஸ் judiciary does not have any accountability to the people, because the elected representatives only have the accountability to the people அப்படின்னு நிறைய பேர் criticism பண்றாங்க. The other criticism is article 145 subclass 3 of the constitution says minimum number of judges வந்து 5 இருக்கணும் to decide interpretation of the constitution அப்படின்றாங்க. ஒரு கான்ஸ்டியூஷன்ல ஒரு சப்ஸ்டான்ஷிவ் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது 5 ஜட்ஜஸ் வேணும். இந்த கேஸ்ல வந்து 2 ஜட்ஜஸ் தான் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. therefore how it should be right அப்படின்றாங்க. தென் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கேஸ் அடுத்து வந்து அட்வைசரி ஒப்பீனியன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் 143 யூஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ரைசஸ் 14 கொஸ்டின்ஸ். வெதர் கவர்னருடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கோர்ட் கொஸ்டின் பண்ணுமா, கவர்னர் வந்து ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிடையாதா, கவர்னருக்கு இருக்கிற பவரை நீங்க ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணி எல்லாத்தையுமே எடுத்துருவீங்களா, கவர்னர் அண்ட் பிரசிடென்ட்டுக்கு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு 14 கொஸ்டின்ஸ் வந்து தே சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து ஹேஸ் டு அவங்க ஆன்சர் பண்ணுமா அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு இருக்கு, பட் பெரும்பாலான இருக்காங்க. பட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ரெவியூவா ஃபைல் பண்ணிருக்கலாம், பட் தட் இஸ் நாட் டன் இன் திஸ் கேஸ். அப்புறம் அவங்களுக்கு ஆர்டிகல் 76ல அட்டார்னி ஜெனரல் இருக்காங்க, அந்த அட்வைஸ் அவங்க கேட்டிருக்கலாம். தே ஹாவ் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் லா மினிஸ்ட்ரி, பட் அங்கேயும் கேட்கல. இதை ஒரு 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 லைவ்ல வைக்கணுன்றதுக்காகவே வந்து தே சென்ட் ஏ கொஸ்டின் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இப்போ ஆல்ரெடி when கேரளா கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் த கவர்னர்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ், இப்போ கூட நிறைய கவர்னர்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கேரளால டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கு. இந்த பாரத் மாதாவுடைய உருவபொம்மை கவர்னர் ஆஃபீஸ்ல அஃபிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல வைக்கலாமா, இந்த மாதிரி நிறைய கான்ட்ரவர்சியஸ் ரைஸ் ஆகுது. இல்ல கான்ஸ்டியூஷன்லாம் அதை ஏத்துக்கல, அதை வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது சம்பந்தமா நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல கேரளால இருக்கிற பெண்டிங் கேஸ்ல இன்னும் டெசிஷன் எடுக்காம இருக்காங்க அப்படின்றதும் இதுல சொல்லப்பட்டு. ஸோ த ஒப்பீனியன் கிவன் அண்டர் ஆர்டிகல் 143 இஸ் நாட் பைண்டிங். இட் இஸ் அன் ஒன்லி அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். இந்த ஒப்பீனியன் அவங்க எடுத்துக்கலாம், எடுக்காமையும் போகலாம். அதே மாதிரி ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் ஆர் ஆக்டிவிசம். ஸோ ஆர்டிகல் 141 it's a law declared by the Supreme Court. Whenever a law passed, we don't have any governing structure law for the encounter killings. But when PUCL case comes, People's Union Civil Liberties case, the Supreme Court framed guidelines and fixed what are all the yardsticks should be done. இப்போ வந்து ஒரு என்கவுண்டர் டெத் நடந்த உடனே என்ன மாதிரியான போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணணும், எப்படி வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எந்த டாக்டர்ஸ் ஃபொரன்சிக் டாக்டர்ஸ் செய்யணும், எஃப்ஐஆர் யார் மேல ஃபைல் பண்ணணும் இமீடியட்டா, இதெல்லாம் வந்து 141 யூஸ் பண்ணி ஒரு லாவா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் இதுவும். நெக்ஸ்ட் 142 யூஸ் பண்ணி தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் பவர் டு டூ த கம்ப்ளீட் ஜஸ்டிஸ். இதெல்லாம் டீம்டு அசன் கொடுக்கும்போது கூட சுப்ரீம் கோர்ட் செட் we are saying all the bills which are pending with the governors are deemed to be assent because we are exercising under article 142 to give complete justice. The other way also, if a public interest litigation created by judiciary because
there is no provision in the constitution. Only the judiciary created the public interest litigation post emergency era. அதுக்கப்புறம் அவங்க உருவாக்குனது. அதே மாதிரி ஆர்டிகல் 21க்கு நிறைய ஸ்கோப் கொடுத்ததும் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் தான். விசாகா ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்ல ஆர்டிகல் 141 142 பத்தி நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம், நிறைய கைட்லைன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வி ஹாவ் நவ் டுடே ஒர்க்கிங் பிளேசஸ்ல வந்து விமன் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கான ஒரு இது அந்த ஆக்டை கொண்டு வந்தோம். ஸோ தெர் ஆர் கிரிட்டிசிசம். இதுல முக்கியமா கவர்னர்ஸோடைய அசன்ட்னு இந்த கேஸ்ல பார்த்தா, exercise of the governor's constitutional powers, whether it is amenable to judicial review, while acting as a governor by using constitutional power, whether it is subject to judicial review, or the governor should only act on aid and advice of the elected representative. That is called Council of Ministers. The third is, if governor wants to refer the matter to the president, what is the yardsticks? இப்போ ஒரு ஆர்டிகல் 200ல அவருக்கு 3 ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். இட்ஸ் அசன் கொடுக்கலாம், அல்லது அசன் கொடுக்கலன்னா வித்ஹோல்ட் பண்ணலாம். தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கவர்னர் ஹேஸ் ரெஃபரன்ஸ் டு த பிரசிடென்ட். வென் பிரசிடென்ட்டுக்கு ரெஃபரன்ஸ் அனுப்பும்போது அந்த பில் இஷ்யூட் பை த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உண்மையிலேயே ரெகக்னன்சி இருக்கா, ரீசன் மஸ்ட் பி மென்ஷன்ட். பிகாஸ் இப்ப கவர்னர் எல்லாத்தையுமே இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஆக்ட்ல வந்து என்க்ரோச் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட முடியாது. when he discharge his constitutional function power, he must say the reasons. அப்படின்றது தான் இதுல முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தான் அந்த அசன்ட் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. So these are the issues discussed in this. இதுல to my opinion, act of the all constitutional authorities and the obligation to the people and the constitution, இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து உட்பட்டதா இருந்தாதான் வந்து அது வேலிடா இருக்க முடியும். அது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஆக்ஷனா இருந்தாலும் சரி, கவர்னருடைய ஆக்ஷனா இருந்தாலும் சரி, பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஆக்ஷனா இருந்தாலும் சரி, அது பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆக்ஷனா இருந்தாலும் சரி, இட் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் வித் தி பீப்புள்ஸ் விஷ் அண்ட் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் விஷ். So with this I'm just winding up. Any questions, please ask. Sir, Participant? Yes, participant, any other queries you can please pertaining to this topic. சார் குட் ஈவினிங் சார். சார் ராயல் அசன்ட்னு ஒன்று சொன்னீங்கல்ல சார், அதுனா என்னங்க சார்? ராயல் அசன்ட் இந்த ஷேரிங் க்ளோஸ் பண்ணிட்டுமாங்க சார்? பண்ணிடலாம். ஓகே. ராயல் அசன்ட் மீன்ஸ் பழைய நம்முடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல வரும்போது எல்லா இதுவுமே அந்த ராணி, ராஜா, குயின் அண்ட் கிங் அவங்களுடைய இதுல வர்றதுதான் இந்த ராயல் அசன்ட்னு சொல்றாங்க. இப்ப கனடால ராயல் அசன்ட் அப்படின்றது அவங்க கிங்ஸ், அதே மாதிரி பிரிட்டன்ல அவங்க கிங்ஸ் இப்ப இருக்காரு இல்லையா, அது அவங்க எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பேரு ராயல் அசன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேங்க்யூ சார். ஓகே. அதுல அதே மாதிரி நம்ம இன்னொன்னு கிரவுன் ஏர்லியரா வந்து மகாராணி பேர்ல வந்து நம்ம ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இருக்கும்போது கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. Then it was removed. Now we are giving the assent only to the name of Republic of India. Any questions, please ask. இதுல நிறைய கேஸ்லாம் இருக்கா, அதை நான் சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். கிளாஸ் நல்லா போச்சு சார். எனக்கு இதுல ஒரு சின்ன சந்தேகம் சார். ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. வெங்கடாச்சலபதி என்ற குட்டி அப்படிங்கிறவர் வந்து ஹைகோர்ட்ல போட்டு அதை இது பண்ணாங்க. அந்த ஆக்டை மட்டும், இந்த கவர்னர் நியமிக்கிற அந்த வைஸ்
சார் இந்த வைஸ் சான்சலர் சார் இந்த துணைவேந்தர் நியமிக்கிறத பத்தி ஒரு ரிட்டு போட்டாங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல. அது வந்து அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது ஸ்டே பண்ணி வச்சுட்டாங்க. பட் ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட்ல கொடுத்த ஆர்டரை இவங்க ஸ்டே பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல, அது ஏதாவது எனக்கு அது கொஞ்சம் புரியல, கொஞ்சம் விளக்கலாமா சார்? அதாவது பாயிண்ட் நம்பர் 1, இந்த அசென்டிங் பவரை வந்து கொஸ்டின் பண்ணி தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க கேஸ்லாம். அந்த இது வந்து யூனிவர்சிட்டியுடைய அதில் வந்து கவர்னர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சீஃப் மினிஸ்டர்ன்ற பேர் கொண்டது, இதெல்லாம் இன்டர்னல் இருக்கிற இஷ்யூ. தட் வாஸ் நாட் டிஸ்கஷன் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட். சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன்லி டிஸ்கஸ்ட் கிராண்டிங் அசென்ட். 2022ல வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. 3 years நீங்க பில்ஸ் மேல எந்த ஆக்ஷன்ஸுமே எடுக்கல. அதனால தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கேஸ் போட்டிருக்காங்க. தேர்ஃபோர் இன்னார்டினேட் டிலே வந்து தவறு. அதனால நாங்களே அந்த பில்ஸ் எல்லாம் டீம் டு ஹேவ் அசென்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறோம் அப்படின்றாங்க. ஏன் டீம் டு ஹேவ் அசென்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா, கவர்னருக்கு ஒருவேளை டைரக்ஷன் கொடுத்து கவர்னர் அதை செய்யலன்னு சொன்னா we cannot go against governor for contempt of court. நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு போட முடியாது. பிகாஸ் கவர்னர் ஆஃப் இந்தியா, கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட் as well as the president of India enjoys certain immunity. அவங்களுக்கு ஒரு சில இந்த இருக்கிறதுனால அவங்க மேல நம்ம கண்டெம்ட் ஆக்ஷன்ஸ் போட முடியாது. தேர்ஃபோர் கோர்ட் சொன்னது நாங்களே கிராண்ட் பண்ணிடுறோம், அசென்ட் கொடுத்துடுறோம் அப்படின்றாங்க. இதை இப்ப மட்டும் யூஸ் பண்ணல, பேரறிவாளன் கேஸ்லயும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மறுபடியும் கவர்னருக்கோ பிரசிடென்ட்டுக்கோ அதை அனுப்பாகாம we exercise our power under article 141 and 142 to make complete justice, சட்டமா ஆக்கிறோம்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க கேட்கிற கொஸ்டின், செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, how the high court interfere now அப்படின்னா, யூஜிசியுடைய ரெகுலேஷன்ல கவர்னர் அப்படின்றத அந்த 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 இஷ்யூஸ் இன்டர்னலா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தவறா இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கொண்டு வந்து இந்த சட்டத்துல. தேர்ஃபோர் அந்த இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் யூஜிசியுடைய நார்ம்ஸ் படி தான் இருக்கணும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்து ரிமூவ் பண்ண கவர்னர் அப்படின்ற அந்த இதை வந்து நீங்க எடுத்தது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் பண்றாங்க. ஸோ ஹைகோர்ட் வந்து யூஜிசி ரெகுலேஷன்ஸ் நிறைய இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டே பண்றாங்க. ஸோ ஹைகோர்ட்டுக்கு பவர் இல்லைன்னு, நீங்க இப்ப 12 சட்டமா இருக்கட்டும், 13 சட்டமா இருக்கட்டும், எத்தனை சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணது ஒன்லி வித் ரிகார்ட் டு கிராண்டிங் அசென்ட். அசென்ட் கொடுத்தது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட், பட் அதுல தவறா இல்லையா அந்த சட்டத்துக்குள்ள அப்படின்னு எங்கேயுமே கொஸ்டின் பண்ணல. தேர்ஃபோர் அதனால வந்து இப்ப ஹைகோர்ட் வந்து சில ரீசன் சொல்லி 8 weeks நாங்க ஸ்டே பண்றோம், யூ ஃபைல் யுவர் கவுண்டர் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ இதுதான் அதுல இருக்கிற டிஸ்டிங்ஷன். வேற புரியுதா சார்? நன்றி சார். ஓகே. Any other questions, please? I think new area for many of us. அதனால எல்லாம் திருப்பி கேட்டுட்டு ஒரு தடவை பார்க்கட்டும். நம்ம இதை யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவோம். பார்ட்டிசிபேட் கருணாநிதி பத்தி நான் முன்னாடியே சொல்ல ஒரு சில விஷயங்கள் நிறைய பப்ளிக் இன்வெஸ்டிகேஷனா இருக்கட்டும், நிறைய கேசஸ் வந்து ஹைகோர்ட்ல கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நல்லா பண்ணி கொடுத்து நிறைய காம்பன்சேஷன்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. ஆக்சுவலாக விக்டிம் காம்பன்சேஷன், ஹியூமன் ரைட்ஸ் அந்த டாப்பிக்ல தான் அவரை நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இப்பயே ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சிடுறேன். ஸோ பிஃபோர் ஏபிபி எக்ஸாம் யூ மஸ்ட் கிவ் விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஒரு ஏரியாவில் ஒரு லெக்சர் ஒன்று கொடுங்க தம்பி. ஓகே, ரொம்ப எக்ஸலன்ட் செஷன். நிறைய நியூ விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த ஏரியாவில். சரி, நம்ம வேற பார்ட்டிசிபென்ட், thank you for all your participation. And apart from that, I extend my sincere thanks to Karunanidhi for this wonderful opportunity to learn the new things. Thank you, Ma. Thank you. Anybody want to? Thank you, participants. Yes. Anybody want to share? Oh. Anybody? சாரோட நம்பர் என்கிட்ட வாங்கிக்கங்க, அதனால நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். Thank you. Thank you.
டிரைவிங்ல இருக்கு, அதனால தான் என்னால வீடியோ ஆன் பண்ண முடியல. சாரி. தேங்க்யூ.